Hello, my dear students. How are you? I hope and believe that all of you are very well and fit by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus. We are also missing our loving students, but nothing to do. So, in this moment, we should maintain balanced diet for the immunity system. So, I want to help you and give some information about the study so that you can continue the study at home. Hello, dears. I hope all of you know that the whole country has already locked down itself. All of you know that most of the educational institution has already started the online program. Similarly, our college administration has already started the online classes for considering the students. I hope all of you can take advantage from the online class. Hello dears, if you have any complaint or question, please ask me through the inbox. I will try my best to reply your question answer. This is the most important way to connect with you. Hello dears, I am MD Bilal Hussain, lecturer English, Sultanpur SB College. Today I will discuss about the most important topics, unseen passages. My topic's name is Titanic. This is a common topic for class 19 and SSC. This topic has already done in many of your classes, but I have chosen this one. Before going to the elaborate discussion, first of all, we have to know about the topics. If we want to learn the passage with meaning, first of all, we have to know the word meaning of these passages. Okay. What we Titanic, this is most important unseen passage. Use synonym a lot of প্রচুর bottom deep মানে গভীরতম বা তলদেশ সে মানে যাত্রা স্টার্টেড অন অথবা লঞ্চ বয়েস মানে যাত্রা করা স্টার্টেড অন যাত্রা করা লার্জেস্ট বিশাল বা বড় কিছু বিগেস্ট রাস্ট ছুটে যাওয়া কেন ফরওয়ার্ড এগিয়ে যাওয়া ছুটে যাওয়া ওকে Titanic, this is most important passage. All of you know that this is a unseen passage in 1912 এটা কি করছে সেল করছে in 1912 in 1912 সালে এই টাইটানিকটা কি করছে যাত্রা করছে কত সালে in 1912 এবং 10 এপ্রিল 10 এপ্রিল 1912 15 এপ্রিল 1912 2224 passenger on Atlantic Ocean. দেখো 1912 মানে 1912 সালে কি করছে এই টাইটানিক জাহাজটি কি করছে লঞ্চ করছে অথবা যাত্রা করছে এবং 10 এপ্রিল 1912 10 এপ্রিল 1912 সালে টাইটানিক জাহাজটি কি করছে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে নিছেন কতজন যাত্রী নিয়ে 2224 জন কি যাত্রী নিয়ে কতজন যাত্রী 2224
224 অথবা মতান্তরে 2200 প্যাসেঞ্জার। কত? 2200 প্যাসেঞ্জার। 2000 কত? 200 জন যাত্রী, 2200 প্যাসেঞ্জার। 46,000 টন, এর ওয়েট কত ছিল? 46,000 টন। ওয়েট কত? 46,000 টন। ওয়েট 46,000 টন। ওকে, এটা দেখো তাহলে টাইটানিক একটা শিপ, আর এই শিপটা 10 এপ্রিল 1912 সালে যাত্রা করছে, 15 এপ্রিল 1912 সালে এটা কি করছে? সিঙ্ক, ডুবে গেছে। আর এটা বৈশিষ্ট্য দিছে আনসিঙ্কেবল টাইটানিক জাহাজ, মানে অডুবনীয় টাইটানিক জাহাজ। তো দেখো এটা কতজন যাত্রী ছিল? 2200 জন প্যাসেঞ্জার ছিল। আর অন আটলান্টিক ওশেন, কোন সাগরের উপর দিয়ে এটা পাড়ি দিবে? আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে। এই জাহাজের ওয়েট কত ছিল? 46,000 টন ছিল জাহাজের ওয়েট। ওকে, so hello dear students, now I will read the passage with meaning. I hope all of you follow the passage. In 1912 সালে an American shipping company, তারা আমেরিকান শিপিং কোম্পানি লঞ্চ a new ship called Titanic, নতুন একটা জাহাজ কি করছে? নামিয়েছে, আর এর নাম হলো টাইটানিক। It was the largest and most luxurious ocean liner of the time, এটা হলো সবচেয়ে বড় এবং অত্যাধুনিক একটা কি সামুদ্রিক জাহাজ। It weighed 46,000 tons and could carry about 2,200 passengers, এবং এই জাহাজের ওজন হলো কত? 46,000 টন, এবং এই জাহাজে কতজন যাত্রী ধারণ করছে? 2,200 জন। এক্সপার্ট সেড দ্যাট, এক্সপার্ট মানে কি বিশেষজ্ঞ, বিশেষজ্ঞরা বলে যে নাথিং কুড মেক ইট সিঙ্ক, কোনো কিছু এটাকে কি করতে পারে না? ডুবাতে পারবে না। অন এপ্রিল 10, 1912 সালের 10 এপ্রিল এটা কি করছে? দ্য শিপ সেলড অন দ্য ফার্স্ট ভয়েজ অ্যাক্রস দ্য আটলান্টিক, যাত্রী নিয়ে প্রথম আটলান্টিক মহাসাগরে কি পাড়ি দিতেছিল। কত তারিখ? 10 এপ্রিল 1912 সালে। It sailed from Southern in ইংল্যান্ডের সাউদার্ন থেকে টু নিউ ইয়র্ক ইন ইউনাইটেড স্টেট উইথ 2224 বিফোর মিডনাইট দ্য কি প্যাসেঞ্জার অফ ম্যান অ্যান্ড উমেন অ্যান্ড চিলড্রেন, এবং এটা কি করছে? সাউদার্ন থেকে, ইংল্যান্ডের সাউদার্ন থেকে, শহর থেকে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে এটা কি করছে? যাত্রা করছে। কত? 2224 জন যাত্রী নিয়ে। আর এদের সাথে কি ছিল? প্যাসেঞ্জার্স অফ ম্যান অ্যান্ড ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন, এবং এর সাথে ছিল নারী, পুরুষ এবং চিলড্রেন, শিশুরা। অন এপ্রিল 15, 15 এপ্রিল জাস্ট বিফোর মিডনাইট, গভীর রাতে, মধ্যরাতে, মিডনাইট মানে কি মধ্যরাতে, দ্য শিপ সাডেনলি স্ট্রাক হিউজ আইসবার্গ, এটা হঠাৎ করে একটা আইস বরফের খণ্ডের সাথে কি করলো? বড় একটা বরফের খণ্ডের সাথে ধাক্কা খেলো বা আঘাত খেলো, স্ট্রাক। It tore the ship and made a great hole at the bottom of it, এবং এটা বরফের সাথে ধাক্কা খেলো এবং কি হলো? এবং এর তলদেশে একটা ছিদ্র হলো। এর তলদেশে একটা কি ছিদ্র হলো। দেন তারপর দ্য সো কল অডুবনীয় টাইটানিক জাহাজটি কি করলো? ডুবতে শুরু করলো। দেয়ার ওয়াজ এ গ্রেট অ্যালার্ম অন বোর্ড, এবং বড় একটা অ্যালার্মের সংকেত ছিল। ওয়ার্নিং বেলস দিতেছিল, র্যাং আউট, বাজতেছিল, রিং বাজতেছিল। এভরিওয়ান রাশ টু দ্য ফ্লাইট বোট, এবং প্রত্যেকেই লাইফ বোট নিয়ে কি ছুটে চললো বা ছুটাছুটি করলো বা দৌড়াদৌড়ি করলো। বাট দেয়ার ওয়াজ নট এনাফ রুম, কিন্তু যথেষ্ট সেখানে কক্ষ ছিল না। ফর অল অফ দেম, সকলের জন্য। দেয়ার ওয়াজ রুম ফর অনলি 178 প্যাসেঞ্জার, 1178 জনের জন্য কি পর্যাপ্ত রুম ছিল। দ্য লাইফ বোটস টুক মোস্টলি দ্য ওমেন অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন, এই লাইফ বোটস টুক নিয়েছিল প্রায় বেশিরভাগই ওমেন এবং শিশুরা। ইট ওয়াজ এ টেরিবল সিন, এটা ছিল একটা ভয়ানক দৃশ্য। টেরিবল সিন মানে কি? ভয়ানক দৃশ্য। তাহলে হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা কি শিখলাম এই টাইটানিক জাহাজ থেকে? এটার বৈশিষ্ট্য দিছে কি আনসিঙ্কেবল টাইটানিক শিপ। আর এটা কত
সালে যাত্রা করে? 10 এপ্রিল 1912 সালে 10 এপ্রিল। এবং এটা কত সালে ডুবে যায়? 15 এপ্রিল 1912, 15 এপ্রিল 1912 সালে। ওকে, নাও I will see you how to make a complete the table below with information from the passage. So দেখো টাইটানিক শিপ features largest and most luxurious ocean liner of the time regarded as, আর এটাকে কি হিসাবে এটা খেতাব দিয়েছে কি বা এটা টাইটেল দেওয়া হয়েছে কি? regarded as মানে কি? টাইটেল মানে উপাধি। unsinkable অডুবনীয়, unsinkable মানে কি? অডুবনীয়, unsinkable, unsinkable অডুবনীয়। দেখো হু এবং হট, যদি হু এবং হটের নিচে শূন্যস্থান, হু আর হট না, হু দ্বারা আমরা কি বুঝি? ব্যক্তিবাচক বুঝায়, হট দ্বারা কি? বস্তুবাচক। তো দেখো এখানে শূন্যস্থান। আর দেখো সিচুয়েশন মানে কি? কোন পরিস্থিতি বুঝায়, সিচুয়েশন মানে কি? পরিস্থিতি, পরিস্থিতি। তারপরে দেখো প্লেস, প্লেস অর্থ কি? স্থান। তারপরে দেখো টাইম, টাইম মানে কি? সময়। তারপর দেখো এক নাম্বার টাইটানিক সে অন ইটস ফার্স্ট ভয়েস, টাইটানিক প্রথম যাত্রা শুরু করে সাউদাম্পটন, সাউদাম্প থেকে, মানে ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটন শহর। সাউদাম্পটন মানে কি? ইংল্যান্ডের একটা শহরের নাম সাউদাম্পটন। কখন যাত্রা শুরু করে? 15 এপ্রিল। খেয়াল করো, 10 এপ্রিল, 10 এপ্রিল যাত্রা করে। কত? 10 এপ্রিল 1912, 10 এপ্রিল 1912 এ যাত্রা শুরু করে, 10 এপ্রিল 1912। তাহলে 10 এপ্রিল 1912 সালে এটা কি করে? যাত্রা শুরু করে, 10 এপ্রিল 1912 সালে যাত্রা শুরু করে। তারপর একটা দেখো দা শিপ স্ট্রাক দ্য আইসবার্গ, এই শিপটা কি করছে? আইসবার্গ মানে কি? বরফের খণ্ডের সাথে, বড় একটি বরফের খণ্ডের সাথে আঘাত খায়। স্ট্রাক মানে কি? আঘাত খাওয়া। ইটস ফার্স্ট ভয়েস, এটা প্রথম যাত্রী, এটা বড় একটা বরফের খণ্ডের সাথে কি করে? আঘাত পায়। কখন, কত সাল? দেখো টাইমের নিচে কি? শূন্যস্থান না, তাহলে এখানেও সময় চাইছে। তাহলে কখন আঘাত পায়? 15 এপ্রিল, 15 এপ্রিল, 15 এপ্রিলে এটা কি করে? আঘাত পায়। তারপরে দেখো বিগান টু সিঙ্ক, কখন ডুবতে শুরু করলো? কি ডুবতে শুরু করলো? টাইটানিক, দা টাইটানিক। তাহলে বস্তু হয়েছে দা টাইটানিক, এই টাইটানিক জাহাজটি শুরু করছে, ডুবতে শুরু করছে। কোন স্থানে ডুবেছিল এটা? দা আটলান্টিক ওশেন, দা আটলান্টিক, দা আটলান্টিক ওশেন, আটলান্টিক ওশেনে এটা ডুবেছিল, আটলান্টিক ওশেন, আটলান্টিক ওশেন, ও ডাবল সি ই এন, আটলান্টিক ওশেন। তাহলে এটা কোথায় ডুবেছিল? আটলান্টিক ওশেনে। তো আমাদের কি করতে হবে? আর কমপ্লিট দ্য টেবিল বিলো উইথ ইনফরমেশন, এই কমপ্লিট দ্য টেবিল পূরণ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে? আমাদের প্যাসেজটা সুন্দরভাবে অর্থ সহকারে পড়তে হবে। অর্থ সহকারে যখন আমরা এটা বুঝে বুঝে পড়বো, তাহলে আমরা কি করব? এই কমপ্লিট দ্য টেবিল পূরণ করতে পারবো, আমাদের কোনো সমস্যা হবে না। আর এটা 4 এ 4ই পাওয়া যাবে। ওকে, so dear students, in this way you will practice it at home. I think if you practice more and more, you will learn more. Okay, no more today. See again in the next class with a new topics. Thank you very much.